सदियां तो अलग अलग मजहबां कौमां दे मुल्कां दे लोग कदे हमलावर, कदे व्यापारी, कदी यात्री, कदी शरणार्थी बन के हिंदुस्तान आंदे रहे, जेड़ा मुल्क हिंदुआं दा सी। हिंदुआं ने पर उन विदेशियां ते धर्म परिवर्तन वास्ते कदे दबाव नहीं पाया। वो सारे मजहब, कौमां ते जुबानां हिंदुस्तान विच समा गए ते एक नवी संस्कृति ते समाज ने जन्म लिया। इस संस्कृति ने अनगिनत रहनुमा पैदा किए जेड़े सारे हिंदुस्तानियों वास्ते मान का विषय हैं। बंगाल की खुशहाली का स्रोत है बंगाल विच वगन वालियां नदियां, जन जीवन, जन संस्कृति नाल जुड़ी पद्मा बंगाल की एक महानदी है जिस दे किनारे बंगाल का साहित्य, लोक कलावां ते संगीत पनपिया। इसी महानगरी के किनारे वसे पूर्वी बंगाल हुण जिहड़ा बांग्लादेश है उसके फरीदपुर विच जन्मे हुमायूं कबीर का जन्म 22 फरवरी 1906 विच होया। फरीदपुर पद्मा नदी के किनारे ते वसिया होया है। उसनू नदी की धरती भी कहते हैं। इस वजह नाल उन्होंने अपना इकलौता नावल रिवर एंड मैन या मैन एंड रिवर्स दोहां विचों एक ना है लिखिया। नदी ने उन्होंने जीवन नू बहुत प्रभावित किया। मैनू भी याद है जब मैं ढाका तो फरीदपुर सफर कर रहा सी तद असी एक रात उत्थे ठहरे सी। घूमदे फिरदे मैं एक लाइब्रेरी विच गया जिहड़ी फरीदपुर दे एक दूजे महान आदमी ए.के. फजलुल हक दे नां दे उत्ते सी। लाइब्रेरी विच मैनूं बेनती कीती गई कि क्या मैं उन्हां वास्ते हुमायूं कबीर दा फोटोग्राफ दिलाण विच उन्हां दी मदद कर सकना। मैन एंड रिवर्स अंग्रेजी में ही लिखे थे, बाद में अनुवाद किए थे नदी ओ नारी। उसमें लगता है कि बिल्कुल उनका बचपन के जो जीवन है उसी का ही सारा वर्णना है और कुछ कुछ ऑटोबायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल है। उसमें उनका लव ऑफ नेचर, पद्मा नदी क्या असर पड़ा था उनके जीवन में, ये बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। सबसे पहला किताब उन्होंने गांधी जी को पेश किए थे और गांधी जी ने उसी रात को पढ़े थे और लिखे बताए थे उनको कि मैं सारा रात सोया नहीं कबीर जब तक न मैंने ख़त्म किया। तो बड़े खुश हुए थे पिताजी। तो मैं दो चार वाक्य पढ़ूंगी बिल्कुल किताब के शुरुआत से। नाजू मियाँ जो हीरो हैं, Nazu Miah stood on the bank of the Padma and looked around. Before him stretched the waters of the mighty river. In the morning light, she seemed placid and content. There was no suggestion now of her power and cruelty. Under the morning sun, the waters shone with a pleasant glint. In the distance, a few sandbanks showed above the water. Still further, near the horizon, gleamed the traces of the other bank. The vast waters hurried forward, swiftly, smoothly and almost soundlessly. इन्हां दे पिता कबीरुद्दीन अहमद एक खुले विचारधारा वाले विद्वान सी ते इन्हां दे नाना दूदू मियाँ महत्वशाली धार्मिक ते राजनैतिक नेता सी। दूदू मियाँ दे पोतरे पीर बादशाह मियाँ ने 1920 दे असहयोग आंदोलन दे विच सक्रिय हिस्सा लिता। हुमायूं कबीर नूं विद्वता ते विद्रोह दोवें अपने परिवार तो विरसे विच मिले। वो बड़े ही प्रतिभावान से ते उन्हां दी सफलतावां दी एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने इंटर, BA ते MA
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵਰਨ ਪਦਕ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। When we were students, ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਚੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 20 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਛਾਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। when he went to Oxford, ਜਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਏ well, so ਤੇ got a first ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ PPE ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਗ੍ਰੀਕ, ਲੈਟਿਨ ਵਗੈਰਾ। and he was also very important and powerful in the Oxford Union. ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਪਤਾਹਿਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ DF ਕਰਾਕਾ ਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਮਇਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਡੁੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਹ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਨਿਡਰ ਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ, ਟੋਕੀਓ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੋਲੰਬੋ, ਲੰਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। In Bengal, at least, ਉਹਨਾਂ ਦੀ academic excellence ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। University. My interaction with him at that point of time ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਬਤੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 1938 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ 1943 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 1943 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਹੋਰ ਅਸਾਮ ਰੇਲਵੇ EMPLOYEES ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ। 1946-47 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰ ਤੇ ਅਸੈਸਰ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ। 1936 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ 1919 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਧੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 1928 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। इस संस्था ने हिंदुस्तान विच पहली बार कोलकाता बंदरगाह के वर्कर्स वास्ते घट्टो घट मजदूरी तय करवाई। 1941-42 क्विट इंडिया मूवमेंट अभी भी याद है। हम लोग सब थर्ड क्लास
बोगी बुक करके कुछ 50 जन चले कलकत्ता से बम्बई क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए और गाते रहे वही रविंद्रनाथ ठाकुर के गाने, बांध भेंगे दाओ भांगो बांध भेंगे दाओ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਲੂਟ ਮਾਰ, ਆਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। He was out and ਉਹ out. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। We shall have to ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। political context. 1930 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ If he joined me, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ but he outright ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। and for that ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਦਬਾ ਸੀ criticized. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਸੀ Muslim League was very powerful. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। Easy ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ being in India ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ that ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, type of guts. ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਬੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ। Nationalist leader, of course, in the local areas. ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਗਣਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਾਦੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁਣਾਵ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਜਵਲੰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸੰਗਣੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨੁਯਾਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। मुसलमान पैदा हुए, शादी किए मोहम्मद समाज के साथ, मोहम्मद समाज के शांति कबीर दास के साथ। मुलाकात इनकी हुई थी 1926 में। 1928 में वो इंग्लैंड चले गए। मेरी माताजी बहुत उदार मन के थे। उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा एंगेजमेंट करते हैं, माताजी ने कहा नहीं, तुम 4 साल बाहर जा रहे हो, बी फ्री, बी अ फ्री मैन। वो 4 साल में पिताजी रेगुलरली पोएम्स लिखते थे मेरे माताजी को, और उनकी शादी जब हुई वो भी ब्रह्मा समाज स्टाइल में, तो सुनते हैं वहाँ पे कलकत्ते में कुछ कम्युनल क्लैशेस भी हुए थे। बहुत कठिन था, ये कोई आसान शादी नहीं था, ये ऑर्डिनरी शादी नहीं था। और हम लोग इसी बीच में बड़े होते रहे, और हमारे माताजी हमेशा हर चीज़ में साथ दिए। उनके जो वैल्यूज़ थे वो तो बिल्कुल ही दृढ़ थे, एकदम सच्चाई, अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ ट्रूथ। बहुत बहुत ही स्ट्रांग थे वो। और एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखा वो है निर्भय। भय होत्या मैं अभय माझे नूतन जन्म दाव है। Society that we want in Bengal, that ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। I think ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, certain ਪਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਨ। they were very well known. ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਸਤਕ
ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਸ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਲਿਖੀ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਅਲ ਹਿਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ ਤੇ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 1957 ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਚੁਣ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 1958 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ICS, IAS ਦੇ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਕਿਲੌਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਦਨ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਸ਼ਾਲਾ भी उसी प्रोग्राम हेठ बनाई गई। हत्या करने आया हूं और पुल पर आकर मुझे डर लग रहा है। अरे मुझे करना ही क्या है, बस आंखें बंद कर नीचे छलांग ही तो लगानी है और कुछ ही मिनटों में चिरंजीवी नाम के इस प्राणी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। निर्मल करो चलो करो सुंदर करो हे अंतर मम विकसित करो अंतर करो। His idea of establishing ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤਯ, ਨਾਟਕ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICCR ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। institution of the Indian cultural relations. These are some of the unique contributions of Professor Kabir. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕਲਚਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ ਉਹ ਸਦਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ICCR ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੋੜੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ICCR ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ICCR ਹੀ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1963 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਮਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1967 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। PC ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪੀਪਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਦ ਪੀਪਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰੀ ਤੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। Congress ruled West Bengal uninterrupted from 1947 to 1967. Both Professor Humayun Kabir and Ajoy Mukherjee 1947 ਤੋਂ 1967 ਤਾਈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਅਜੈ ਮੁਖਰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਮਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ CPM ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ SUC, RCPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਫਰੰਟ ਸੀ ਪਪੂਲਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਜਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬੰਗਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਤੇ CPI ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਮਿਲ ਕੇ 127 ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 127 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਹੋਈਆਂ 254 ਸੀਟਾਂ। 16% ਸੀਟਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਰੰਟ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜੈ ਬਾਬੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ 143 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 280 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ United Front the government. They should get the majority because it will be in that case 143 in a house of 153 in a house of 280. Actually it happened and that brought the first United Front government. ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੈਨੂਅਲ ਕਾਂਤ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ
ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਚਤੁਰੰਗਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉਪਨਿਆਸ ਮੈਨ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, सांस्कृतिक ਤੇ ਆਵਾਮੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। वो जानते थे कि निष्काम कर्म ये है सबसे बड़ी चीज। करते रहो काम, कोई बात नहीं। अगर प्रेज नहीं मिला, शाबाशी नहीं मिला तो क्या हुआ, काम तो करो। ये चीज उन्होंने मेरे को भी सिखाए थे। निष्काम कर्म एक बहुत बड़ी चीज है। उनमें उत्साह बहुत था, गाना गाते थे। बचपन में फिर हम इधर उधर जा रहे हैं, बचपन में हमें ले जाते थे ऐसे ऐसे पहाड़ी में जहाँ पे सड़क नहीं थी। हम लोग डंडी में जाते थे, घोड़े पे जाते थे, पैदल जाते थे। एक एक महीना, दो दो महीना बिताते थे और पिताजी अपने किताबें लिखते थे और हम लोग मनोरंजन करते थे, कितना कुछ सीखते थे। ਜਿਸ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ? 62 साल की उम्र में वो गुजर गए, मगर बहुत कुछ, like a comet, he left a glorious trail behind. I am very proud to be his daughter. 18 ਅਗਸਤ 1968 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਵਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਿੱਤੀ। প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ। ওগো জাগিয়া উঠিল প্রাণ, ওগো উছলি উঠেছে বাড়ি। ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী।